اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 104 بائے اردو داستان۔ مہنیشیا کی آنکھوں میں نفرت کے سائے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر سداشی کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگی۔ مارلینو اور گریچر خاموش تھے۔ مارلینو کے چہرے سے اس کے اندرونی تاثرات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر مارلینو نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے بہت برا کیا ہے، عجیب انسان ہے، بےحد دلیر ہے، لیکن میں نے پہلا انسان دیکھا ہے جو دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ کم ظرف بھی ہے۔ انتقام لیتے وقت وہ طاقتور اور کمزور کو بھی نہیں دیکھتا، یہ بھی نہیں سوچتا کہ کسے ہلاک کرے، کسے معاف کرے۔ بہت انوکھا ہے وہ۔ مسٹر مارلینو، آپ نے اس کے بارے میں مناسب الفاظ نہیں کہے، میگنیشیا نے احتجاجی انداز میں کہا۔ وہ قابل سزا ہے، اسے گھیر کر کتے کی موت مار دی جائے۔ وہ اس قابل نہیں کہ اسے زندہ رکھا جائے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ آخر ہم اس کے بغیر بھی تو کسی طرح کام چلا ہی رہے تھے۔ مارلینو نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا، تم سے مشورہ بھی کروں گا۔ میں اپنے ارادے میں اٹل ہوں مسٹر مارلینو، آپ اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیں۔ میں تم لوگوں سے مشورہ کروں گا، یہ وقت اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے نامناسب ہے۔ میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ مارلینو نے سداشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں تھک گئی ہوں، اب میں تھک گئی ہوں مسٹر مارلینو، میں نے حالات سے ہار مان لی ہے، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ تو پھر تمہارے لیے میری ایک ہی رائے ہے سداشی، مارلینو نے پختہ لہجے میں کہا۔ سداشی اس والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ گریچر اس دوران بالکل خاموش رہا تھا۔ سداشی، تم کام گھومی رہو، یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، تم سکون سے یہاں رہ سکتی ہو۔ ساری سرگرمیاں ترک کر دو، بس آرام کرو۔ پھر اگر تم یہاں الجھن محسوس کرو تو میں تمہیں یورپ میں بھجوا دوں گا، وہاں تم نہایت سکون سے زندگی گزار سکتی ہو۔ سداشی کے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تب مارلینو نے کہا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں سداشی، بعض احساسات وقتی طور پر انسان کے ذہن کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ دنیا ویران ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی دلچسپی، کوئی دلکشی نہیں، چاروں طرف اسے تاریکی ہی نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں وہ خودکشی کر لیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کی زندگی کو نقصان دہ ہو۔ لیکن یہ ایک بیماری ہے اور ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ بیماری بالآخر دور ہو جاتی ہے اور بعد میں یاد بھی نہیں رہتی۔ ابھی خود کو پرسکون رکھو، سنبھالو، اور خود کو، وقت تمہارا راستہ خود تشکیل کر دے گا اور تم محسوس کرو گی وہ راستے خوبصورت ہیں۔ سداشی نے آنکھیں بند کر لی۔ مارلینو کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ ان پر غور کر رہی تھی۔ یہ بات تو مارلینو نے سچ کہی تھی، وہ ایک مثال تھا مایوس انسانوں کے لیے، اور ایک ایسی مثال تھا جو ناقابل تردید تھی۔ میرے الفاظ کو تنہائی میں اپنے ذہن میں دہرانا، غور کرنا ان پر، تمہیں وہ غلط نہیں معلوم ہوں گے۔ آؤ میگنیشیا، گریچر، سداشی کو آرام کرنے دو، ہم بعد میں اس کا فیصلہ سنیں گے۔ گریچر اور میگنیشیا خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مارلینو اپنی کرسی سے کھیلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا، وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ گریچر اور میگنیشیا اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ گریچر نے اس کی کرسی سنبھال لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مارلینو اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک پرسکون گوشہ سنبھال لیا اور کافی دیر خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ دفعتاً اس نے چونک کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اوہو، معاف کرنا بھائی، بیٹھو، تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ پلیز بیٹھ جاؤ۔ گریچر اور میگنیشیا اس کے سامنے پڑی ہوئی آرام کرسی پر بیٹھ گئے اور خاموشی سے اس کی شکل دیکھتے رہے۔ تب مارلینو نے نگاہیں اٹھا کر میگنیشیا کی طرف دیکھا۔ شیران قابل نفرت ہے میگنیشیا، انتہائی قابل نفرت جناب، انسانوں کے کسی گروہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں لگتا۔ اتنا نیچ انسان، اتنا گرا ہوا انسان کہ بالکل جنگلی درندہ ہے، ایک ایسا درندہ جو انسانوں کے در پہ رہتا ہے، جسے دنیا کی اقدار یا کسی مقصد سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنی ذات، صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، وہ آگ کے لیے بھی کچھ نہیں سوچے گا۔ آپ اس کے لیے جو دل چاہے کہہ دیں، جس طرح چاہے محبت اور مہربانی سے پیش آئے، اس وقت تک جب تک آپ اس کے لیے قابل اعتبار رہیں گے، وہ آپ کے سامنے خاموش رہے گا۔ لیکن اگر آپ کی کوئی بات اسے ناگوار گزری تو وہ آپ کی زندگی لینے سے کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ کیوں گریچر، کیا کہتے ہو؟ میگنیشیا ٹھیک کہتی ہے نا؟ کیا تمہارے خیال میں شیران کا قتل ضروری ہے؟ کیا اسے سداشی کے ساتھ اس سلوک کی سزا موت کی شکل میں دی جائے؟ مارلینو کی مشکل نہیں ہوگا، وہ بارتم کے علاقے کے کسی بھی خطے میں ہو، مارلینو کے آدمی اسے تلاش کر لیں گے، اور اگر میرے آدمی بھی اس کی تلاش میں ناکام رہے یا کوئی شخص اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں بزدلی کا شکار ہوگا تو مارلینو کے پاس بہت سے ذرائع ہیں۔ جاسوسی شعائیں اسے بارتم کے ایک ایک گوشے میں تلاش کر لیں گی اور وہ جہاں بھی مل جائے گا وہیں اسے ختم کر دیں گے۔ ہمارے پاس انتظامات ہیں، شیران مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ تم کیا کہتے ہو گریچر؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم شیران کو سداشی کے ساتھ کیے گئے سلوک کے سلسلے میں موت کی سزا دیں؟ یہ سزا اس کے ساتھ زیادتی تو نہ ہوگی؟ گریچر خاموشی سے مارلینو کی شکل دیکھتا رہا، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ تب مارلینو کا لہجہ کسی قدر خشک ہو گیا، وہ سرد لہجے میں بولا، میں تم سے سوال کر رہا ہوں گریچر، میرے اس سوال کا جواب ضروری ہے۔ مسٹر مارلینو، اگر آپ میری بے لاگ رائے پوچھتے ہیں تو اس میں شک نہیں، شیران نے سداشی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ قابل سزا ہے اور اسے
یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی سی انسانیت بھی ضروری ہے، خاص طور سے ایسے کسی انسان کو قتل کرنا دلیری اور بہادری نہیں جو کمزور ہو اور جواباً اور جو بآسانی قتل ہو جائے، جو اپنی مدافعت کے لیے ہاتھ پاؤں چلا بھی نہ سکے۔ لیکن مسٹر مارینو، شیران اس قابل نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کی شخصیت ایسی ہے کہ میں اس کی موت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے اس کے لیے موت کا فیصلہ مناسب نہیں رہے گا۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ وجہ؟ مارلین نے درست لہجے میں پوچھا۔ بس میں شاید صحیح الفاظ میں اپنے اس احساس کی تشریح نہ کر سکوں۔ وہ بلا شبہ درندہ صفت ہے، لیکن اس کے ذہن کی کسی کوشش میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ تھوڑی سی انسانیت ابھر آئی ہے۔ اس سے خامخواہ ایک محبت محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، لیکن آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اسے اس سلوک کی ایسی سزا دی جائے جس کی بنا پر اس کی اپنی شخصیت ختم ہو جائے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ مارلینو نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحات خاموشی رہی۔ میگنیشیا کسی قدر غصیلے انداز میں گریچر کو دیکھ رہی تھی۔ تب اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مگر مسٹر گریچر، انسانیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان پر پورا نہ اترے تو کیا اسے جینے کا حق ہے؟ میگنیشیا، جنگل میں لاکھوں درندے پھرتے ہیں، کیا تم ان سے ہر درندے کو موت کے گھاٹ اتار دو گی؟ وہ تو ٹھیک ہے، درندے کم از کم جنگلوں میں تو رہتے ہیں، انسانوں میں تو نہیں گھس آتے۔ میگنیشیا بولی اور مارلینو بے اختیار ہنس پڑا۔ میگی، مجھے بتاؤ، صحیح جواب دینا، یہ جھوٹ بولنے کا موقع نہیں، اور نہ ہی تم مسٹر مارلینو کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گی۔ میرے ان الفاظ کے جواب میں تمہیں کتنی مشکلات سے گزرنا پڑے، لیکن جواب صحیح دو گی۔ مجھے بتاؤ میگنیشیا، تمہارے دل کی گہرائیوں میں شیران کے لیے محبت چھپی ہوئی ہے نہیں؟ میگنیشیا نے گردن جھکا لی۔ در حقیقت مارلینو کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس شخص کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، جی ہاں جناب، مجھے اس کی شخصیت پسند آئی تھی، بہت دلکش محسوس ہوا۔ اور تم نے اس سے اظہار محبت کیا؟ نہیں، اس انداز میں نہیں کہ جو کچے ذہن کی لڑکیوں اور عورتوں کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انداز اختیار کیا تم نے جس سے اسے احساس ہو کہ تم اسے چاہتی ہو؟ جی ہاں۔ جواب کیا ملا اس کا؟ درندگی، دیوانگی اور تمسخر۔ اس کے ذہن میں ان تینوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گویا اس نے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا۔ جی ہاں، یہی خیال فرمائیے۔ اس کے بعد تم نے کبھی کوشش کی؟ جی نہیں۔ ویسے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس احساس نے میرے اندر کوئی بہت بڑی چمک پیدا نہیں کی تھی۔ میں اس کی رفاقت چاہتی تھی، میں نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہا تھا، اور اس نے محسوس کر کے کہ میں خصوصی طور پر اس کی طرف راغب ہوں، میرا مذاق اڑایا۔ میگنیشیا نے کہا، پھر تم نے اسے قتل کیوں نہ کر دیا میگنیشیا؟ بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی جناب، میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے بعد بھول کر بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، میگنیشیا نے کہا۔ میگنیشیا، دل کی گہرائیوں میں جو بات چھپی ہوتی ہے بعض اوقات وہ چھپی رہ جاتی ہے، لیکن اگر کبھی اسے ہوا مل جائے تو یہ چنگاری پھر سے بھڑک جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے اپنے الفاظ میں تمہاری اپنی نسوانیت کی توہین بھی بول رہی تھی۔ میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں، بلا شبہ میرا دل سداشی کے لیے بہت دکھا ہے۔ شیران کے ساتھ جو کچھ کیا وہ قابل نفرت ہے، اسے سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میگنیشیا، اس کے بعد میرے سامنے شیران کے قتل کی بات مت کرنا۔ اس کے بعد میرے سامنے اس کے لیے ایسا کوئی لفظ مت کہنا جس سے میرے دل پر زر پڑے۔ شاید میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ شیران کو میں اپنی شخصیت کا عکس سمجھتا ہوں۔ میں اسی کی طرح درندہ کبھی نہیں تھا، میں نے اس کی طرح وحشی نہیں تھا، لیکن اس وحشی درندے میں جو صفات چھپی ہوئی ہیں تم اسے نہیں جانتی۔ میگنیشیا، تمہارا سطحی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سچا ہے۔ اگر وہ سچا نہ ہوتا تو وحشی درندوں کو ہلاک نہ کرتا۔ اگر وہ سچا نہ ہوتا تو اپنی زندگی کی بازی لگا کر وہ ان خونخوار جانوروں کو اس طرح موت کے گھاٹ نہ اتارتا۔ کچھ تو اس کی شکل دیکھ رہی ہو، خوفزدہ ہو گئے۔ تم نہیں جانتی وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے۔ نہیں میگنیشیا، نہیں۔ ہر انسان میں برائی موجود ہوتی ہے، گویا اس میں برائی بہت بڑی شکل میں موجود ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ مارلینو کا بیٹا ہے۔ وہ مجھے اولاد ہی کی مانند عزیز ہے۔ وہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اور ایک باپ کے سامنے قتل کی تجویز۔ تم غور کرو میگنیشیا، سنو، غور سے سنو۔ میں اس کا تحفظ کروں گا، میں اسے دنیا کے کسی بھی گوشے میں تکلیف نہ ہونے دوں گا، تمام قوتیں لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک مارلینو زندہ ہے۔ آئندہ اس کے قتل کی بات مت کرنا، مجھے سخت صدمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے مسٹر مارلینو، لیکن اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی تو؟ ہاں، اگر تم اس بات پر آمادہ نہ پاؤ کہ شیران کو قتل کر دیا جائے تو پھر اسے زندگی کی طرف لانا تمہارا کام ہے میگنیشیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی زندہ رہے اور ہم سب آنے والے وقت کا انتظار کریں، مارلینو نے کہا، اور میگنیشیا نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ واقعی جذباتی ہو گئی تھی اور جذبات میں اس نے نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ مارلینو شیران کو اپنا نائب کہتا تھا۔ کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوگی اس کی،
कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी। शाम के धुंधलकों ने जो ही माहौल को अपनी आगोश में लिया और मनाजिर मध्यम पड़ गए, शीरान अपनी जगह से उठ गया। उसने विनोद के शाने को थपथपाते हुए कहा, मैं चलता हूँ, क्या तुम सफर के लिए खुद को तैयार पा रहे हो? विनोद के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने भारी लहजे में कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं जिस हालत में भी हूँ सफर के लिए तैयार हूँ। यहाँ इस झोपड़े में मेरे सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसके तहत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच सकता। ये ख्वाहिश मेरे दिल में हमेशा चुटके लेती रही कि या तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊं या फिर कोई ऐसा जरिया निकल आए कि मैं कम से कम अपने इलाके में पहुंच जाऊं। वहाँ अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे ज्यादा अफसोस नहीं होगा। अब अगर हालात ने और तकदीर ने तुम जैसा हमदर्द दोस्त मेरे पास भेज दिया है तो मैं जिस हालत में भी हूँ सफर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त, मेरे इन जख्मों का कोई इलाज नहीं हो रहा। वो मासूम सी लड़की जो कुछ भी कर सकती है वो ऐसा नहीं कि मैं इससे ठीक हो जाता, बस जिंदगी की आस लगाए बैठा हुआ था। अब हालात ने मौका दिया है तो उससे फायदा ना उठाना हिमाकत है। तुम तैयारियां करो, मैं दिली तौर पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बस मैं दोस्त जरा कमी बनाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में गुंजाइश पैदा हो गई है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्यों? ये सवाल कभी ना करना मुझसे, शीरान ने कहा और उसे तसल्ली देकर बाहर निकल गया। बस्ती ज्यादा फासले पर नहीं, उसने बस्ती नहीं देखी थी, लेकिन जितना कुछ उसे मालूम हो चुका था वो काफी था। वो अपनी मंजिल की तलाश कर सकता था। अलबत्ता बस्ती में दाखिल होने के लिए उसने चालाकी से अपने आप को छुपाए रखा था। वो झोंपड़ों की आड़ लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और बड़े गौर से उन जगहों का जायजा ले रहा था जहाँ से वो गुजर रहा था। बस्ती के लोग शरे शामी घरों में जा बैठे थे। जगह जगह चिराग रोशन थे। एक ऐसी बस्ती थी जहाँ कोई तरक्की नहीं हुई थी, बस लोगों ने अपने ही तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए बंदोबस्त कर लिए थे। थोड़ी देर के बाद वो घोड़ों के एक अस्तबल के नजदीक था जिसके बारे में चैकी ने बताया था। अस्तबल के अहाते का लकड़ी का गेट बंद था, लेकिन इस तरह के घोड़े इससे निकल कर न भाग सके। बाकी इसकी मजबूती का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, चुनांचे शीरान को इसमें दाखिल होने में कोई दिक्कत पेश न आई। घोड़े खुले हुए थे। इसे सबसे ज्यादा जीन की तलाश थी, क्योंकि वो खुद तो घोड़े की नंगी पुश्त पर भी सफर कर सकता था, लेकिन विनोद के लिए सफर आसान नहीं होता। अहाते के एक हिस्से में एक छोटी सी इमारत बनी हुई थी। अगर घोड़ों की जीनें मौजूद होंगी तो इस इमारत में होंगी। चुनांचे वो इमारत की तरफ चल पड़ा तो फिर ये देखकर उसे मुहतात हो जाना पड़ा कि इमारत अंदर से रोशन है। गोया घोड़ों को संभालने वाला और इस इमारत की रखवाली करने वाला इस इमारत में मौजूद था। वो इमारत के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। शीरान ने इधर उधर देखा और फिर उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। कुर्बा जवाब में कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी बार दस्तक देने पर अंदर से कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर किसी ने कुछ कहे बगैर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने वाला एक दराज कामत चुस्तो चालाक आदमी था। शीरान चूंकि तारीकी में था इसलिए शख्स उसके खदोखाल न देख सका। ताम उसने किसी कदर मुतहय्यराना लहजे में पूछा, कौन है भाई, क्या बात है? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे बहुत ही महंगा पड़ा। एक जोरदार घोंसा उसकी पेशानी पर पड़ा और वो बुरी तरह जमीन पर जा गिरा। शीरान इसके सीने पर सवार हो गया और उसने एक हाथ से उसकी गर्दन दबाई और गुर्राई आवाज में बोला, घोड़ों की जीनें कहाँ हैं? नीचे गिरे हुए शख्स ने जवाब में उस घोंसे की जर्ब से किस हद तक संभल गया था। खौफजदा निगाहों से शीरान को देखा और फिर अपने हाथों से नाकाम जिद्दोजहद करने लगा कि अपनी गर्दन उसकी गिरफ्त से छुड़ा ले। शीरान ने उसकी गर्दन पर गिरफ्त थोड़ी सी हल्की कर दी और फिर इसी तरह गुर्राए हुए लहजे में पूछा, घोड़ों की जीनें कहाँ हैं? नीचे गिरे हुए आदमी ने बेइख्तियार एक दरवाजे की तरफ देखा जिस पर जीनें टंगी हुई थी और शीरान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी। ये बताओ तुम्हारे अलावा इस इमारत में और कोई मौजूद है? जवाब में इस शख्स ने गर्दन हिला दी। ठीक है, मैं तुमसे कोई बुरा सलूक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे कोई परखाश नहीं, लेकिन सुनो, मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। रात की किसी पहर अगर तुमने इस मामले में, मगर नहीं, तुमसे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं इसकी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा, शीरान ने कहा और फिर उसके आदमी की गर्दन पर हाथों का दबाव बढ़ा दिया। उसके बेसुध होते ही शीरान ने दो जीने पसंद की और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर दो तंदुरुस्त तवाना घोड़ों का इंतखाब किया और वहीं इन पर जीने कस दी। शीरान घोड़ों की लगामें पकड़े हुए बाहर निकल आया। अब इसका रुख बस्ती की बाहर था जहाँ विनोद मौजूद था। उस जगह पहुंचकर उसने घोड़ों के झोपड़े के साथ बांध दिया और इसके अंदर पहुंचकर विनोद को संभालने लगा। विनोद के दोनों हाथ तो शदीद जख्मी थे, लेकिन इसका पांव उसके लिए शदीद उलझन का बायस बना हुआ था। शीरान ने इसकी कमर में हाथ डालकर उसे उठाया और बाहर निकल आया। फिर उसने भी अपना कुव्वत से काम लेते हुए विनोद जैसे भारी तनोतोश के आदमी को घोड़े की पीठ पर बिठा दिया। विनोद के अलग से कई बार कराहे निकल गई। तब शीरान ने लगाम इसके हवाले करते हुए कहा, हम सफर ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे, क्या तुम खुद को घोड़े पर संभाल सकते हो? ये मैं कोशिश करूंगा, विनोद ने कराते हुए कहा और शीरान ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जब वो बस्ती से बाहर निकला तो विनोद आहिस्ता से बोला, अब तुम घोड़े की रफ्तार बढ़ा सकते हो, मैंने अपने आप पर काबू पा लिया है। शीरान के हलक से एक बेअशाना आवाज निकली और घोड़े की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन इसके बावजूद ये रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि विनोद के जख्मों को कोई नुकसान पहुंच सकता। शीरान इसका ख्याल रख रहा था। रात की तारीकी में नाहमवार और पुरपेच रास्तों का सफर आसान नहीं था, और वो भी इस हालत में जबकि एक शदीद जख्मी शख्स साथ था। लेकिन शीरान को न जाने क्या सूझी थी
जबकि वो विनोद को हर तरह सहारा देता हुआ आगे बढ़ रहा था। विनोद ने खुद भी कुव्वत इरादी से काम लेकर खुद को संभाले रखा था और हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा था कि शीरान की रफ्तार का साथ दे सके। सफर जारी रहा और तकरीबन 4 घंटे तक वो लोग मुसलसल सफर करते रहे। अंदाजे के मुताबिक वो बस्ती से तकरीबन 25-20 मील दूर निकल आए थे। विनोद के जख्मों में टीसें उठने लगी थी, लेकिन वो आंखें बंद किए मुसलसल सफर कर रहा था। तब शीरानी को कुछ ख्याल आया और वो आहिस्ता से बोला, अब अगर बस्ती वाले में तलाश करने की कोशिश भी करे तो आसानी से हम तक नहीं पहुंच सकेंगे, और वैसे भी उन्हें सिर्फ 2 घोड़ों का नुकसान हुआ है। पूरी तौर पर तो इन्हें अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये घोड़े कहाँ गए। चोरी का तस्वुर शायद उनके ज़हन में ना आए, क्योंकि तुम्हारे बारे में किसी को मालूम नहीं, इसलिए तुम चाहो तो सुबह तक आराम कर सकते हो। सुबह की रोशनी में हम अपने सफर का आगाज करेंगे। वनूद ने मुतफक्किराना निगाहों से शीरान को देखा और बोला, मैं इसकी शदीद जरूरत महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें आराम करना चाहिए। शीरान इधर उधर देखने लगा। पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ गहरे गहरे गार और घाटियां बिखरी हुई थी, लेकिन सरसब्ज इलाका था। जगह जगह दरख्त नजर आ रहे थे। बाज दरख्त ऐसे थे जिनके ऊपर किसी किस्म का फल वगैरह भी लगे हुए थे। जितना भी सफर किया था, इसमें उन्हें कहीं भी खुश्क और बेआबोगया चट्टानें नजर नहीं आई थी। पहाड़ियां जरूर थी, लेकिन सब्जे से ढकी हुई। रात का वक्त होने की वजह से माहौल भी खुशगवार था। हवाएं सर्द थी, लेकिन ना खुशगवार ना थी। बहरतौर एक जगह का इंतखाब कर लिया गया और वहाँ शीरान ने विनोद को सहारा देकर नीचे उतारा और विनोद घास पर लेट गया। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। शीरान ने दोनों घोड़ों को एक चट्टान के पास छोड़ दिया और खुद विनोद के पास आ बैठा। तुम्हें इस 3-4 घंटे के सफर में क्या महसूस हुआ? अपने वतन वापस जाने की खुशी ने मेरे ख्याल में तुम्हारे जख्मों की तकलीफ कम कर दी होगी, इसने कहा। विनोद के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई और वो आहिस्ता से बोला, काश मैं अपने वतन पहुंच सकूं। देखो दोस्त, मुझे नाउमीदी से उलझन होती है। तुम यकीनन अपने वतन पहुंच जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब फिर तुम फिक्र क्यों करते हो? एक बात कहूँ मिस्टर शीरान, विनोद ने कहा। हाँ कहो, क्या बात है? मैं तन्हा घोड़े पर सफर नहीं कर सकता, इसके लिए एक और मुसीबत मोल लेना होगी। हाँ कहो, कैसी मुसीबत? मुझे अपने साथ ही अपने घोड़े पर रखो, वरना मैं किसी भी लम्हे अपने घोड़े से गिर पड़ूंगा। मेरा बदन मेरा साथ नहीं दे पा रहा। और फिर दूसरी सुबह जब उन्होंने सफर का आगाज किया तो शीरान ने विनोद को अपने साथ ही घोड़े पर बिठा लिया था, लेकिन दूसरा घोड़ा उसने नहीं छोड़ा था। उसकी लगामें अपने घोड़े के साथ बांध दी थी। इस तरह वो नाहमवार रास्तों पर गिरते पड़ते सफर करते रहे, जबकि सूरज ऐन उनके सरों पर आग बरसाने लगा। चुनांचे उसने कुछ देर आराम की ठानी। वैसे भी उसे भूख सता रही थी, लेकिन शिकार करने के लिए उसके पास सिवा एक खंजर के, जो चाइकी ने उसे शेव बनाने के लिए दिया था, और कुछ ना था। अब ये खंजर इसका वाहिद हथियार था जिससे वो काम ले सकता था। यहाँ शीरान को जानवर नजर नहीं आए थे। सारे रास्ते उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई थी जिसको वो शिकार करके अपने पेट की आग बुझा सकता। अलबत्ता दरख्तों से जंगली फल तोड़ने, फिर दरख्त ही के नीचे उसे कछुआ नजर आ गया। खुशकी का कछुआ जो दरख्त की जड़ में मुंह छुपाए बैठा हुआ था। शीरान एक लम्हे कुछ देर सोचता रहा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह भाई वाह, तुम्हें आज तक न चखा था, आज तुम ही सही, उसने मुस्कुराते हुए कहा और इधर उधर देखा और कछुए की पुश्त पर हाथ रख दिया। कछुए ने हाथ पांव समेट ली, लेकिन जो शख्स इसके मुकाबिल था वो बहुत ही अजीबोगरीब था। उसने कछुए को उलट दिया। अब कछुआ हाथ पांव मारने लगा, लेकिन इस तरह वो विनोद के पास पहुंच गया। उसने फल विनोद के सामने डाल दी, मुस्कुराने लगा। विनोद ने एहसानमंदाना निगाहों से उसे देखा। दोस्त, तुम मेरे लिए जो कुछ कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि कभी अपनी जिंदगी में इसका सिला अदा न कर सकूंगा। बस अपने काम से काम करो और मुझे अपना काम करने दो, शीरान ने हंसते हुए कहा। कछुआ इसके हाथ में वो दस्तूर इसे दबा हुआ था। दफतन विनोद की निगाह इस पर पड़ गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये क्या है? शिकार, शीरान कहका मारकर बोला। मगर ये कोई जानवर है क्या? ये कौन सा जानवर है? कछुआ, शीरान ने कहा और एक बार फिर हंस पड़ा। विनोद की आंखें हैरत से फैल गईं और वो अजीब सी निगाहों से उसे घूरने लगा। नाम से तुम मुसलमान मालूम होते हो, क्या तुम्हारे यहाँ ये जायज़ है? देखो दोस्त, मैंने कभी इन मामलात पर गौर नहीं किया। गोश्त पोस्ट का हर जानवर पेट की आग बुझा सकता है। मैं इन बदमज़ा और बदजायका फलों को खाकर जिंदा रह सकता था, लेकिन ये मुझे खुद ही नजर आ गया। यहाँ और जानवर तो शायद मौजूद ही नहीं। अब ये हजरत दरख्त की जड़ में छुपे हुए थे, तो भला मैं इन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता था? ओ मगर, विनोद ने कहा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जो फल उसने हाथ में थामा हुआ था उसे से वापस रख दिया। शायद कड़वाहट से इस फल को खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शीरानी से बेपरवाह एक तरफ जा बैठा। उसने इधर उधर देखा। खुश्क घास यहाँ मौजूद थी, लेकिन उसे जलाने का कोई जरिया ना था। वो मुतजस्सिस अंदाज में चारों तरफ निगाहें दौड़ाता रहा और जब कोई चीज उसे नजर न आई तो उसने कछुए के गोश्त को भूनने पर लानत भेजी और वहीं बैठकर दांतों से उसे उधेड़ने लगा। उसने गोश्त के 2-4 टुकड़े खाए और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जिस तरह जानवर बदशक्ल है, इसी तरह बदमजा भी है, लेकिन बहरतौर मैदे में उतरने की सलाहियत रखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा कछुआ चबा गया और फिर इधर उधर देखने लगा। पानी या कुर्बो ज्वार में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो फल जो लेकर आया था पानी से भरे हुए थे। चुनांचे उसने विनोद के पास पहुंचकर इनमें से चंद फल उठाए और उन्हें खाने लगा। फिर उसने चौंक कर विनोद को देखा।
अरे तुमने फल नहीं खाए? क्या भूख नहीं लग रही? नहीं अभी नहीं, फिर खा लूंगा। कमाल है, मैं तो इतनी शिद्दत से भूखा था कि थोड़ा सा कछुआ मेरा पेट भी नहीं भर सका। वैसे अगर तुम गोश्त खाना पसंद करो तो मैं कुछ और तलाश करूँ? नहीं प्लीज़ नहीं, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैंने ज़िंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया। शीरान हंसने लगा। विनोद ने शाम तक कुछ न खाया। ये एहसास इसके लिए बड़ा तकलीफ दे था कि उसके साथी ने कछुए का गोश्त खाया था। बहरतौर वो इस तरह इस शख्स की मैयत के लिए मजबूर था, लेकिन शीरान के बारे में कोई अंदाज़ा अभी तक नहीं लगा सका था कि वो किस किस्म का आदमी है। सफ़र फिर जारी हो गया और रात को उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि चांद पूरी तरह निकल ना आया। विनोद बुरी तरह थकन महसूस कर रहा था, लेकिन शीरान के अंदाज में लापरवाही थी। वो सारी उम्र किसी भी खित्ते में भटक सकता था। काफ़ी देर तक वो खामोश था, फिर बोला, उसका लेजा काट खाने वाला था। ए बेवकूफ़ आदमी है, तो बताओ तुम्हारे ख्याल में अब कितना फासला बाकी रह गया है तुम्हारी उस सरहद का जिसे अबूर करने के बाद तुम अपने वतन की सरहद में दाखिल हो जाओगे? फासला तो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन हम तेज़ रफ्तारी से सफ़र नहीं कर सकते। अगर हमारा सफ़र तेज़ रफ्तारी से होता तो शायद अब तक हम अपनी सरहद में दाखिल हो भी चुके होते। तुम अगर चाहो तो एक कोशिश कर सकते हो, विनोद ने कहा। वो क्या? शीरान ने पूछा। मुझे घोड़े पर बिठाओ और जितनी तेज़ रफ्तारी से चल सकते हो चलो। आगे पहुंचकर हमें एक दर्रा मिलेगा। यह दर्रा पतला है, इसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानी दीवारें हैं, लेकिन इस दर्रे से गुजरने के बाद हम अपने सरहद में दाखिल हो जाएंगे। इस दर्रे का इख्तिताम हमारी सरहदी में होता है। लोग इसकी जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि इसमें सफ़र करना ज़रा मुश्किल काम है। जगह जगह मौत का खतरा सामने आता है। ठीक है, तुम फिर बेफिक्र हो जाओ। हम इसी दर्रे में सफ़र करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी सरहद तक पहुंचाऊंगा। तुम में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं, विनोद ने कहा। शिरा ने उसे उठाकर घोड़े पर बिठाया और उसके बाद उस घोड़े की इसकी मर्जी के मुताबिक जो रास्ता उसने बताया था इस तरफ छोड़ दिया। रफ्तार खासी तेज थी। दूसरा घोड़ा भी साथ चला रहा था। शिरान ने अभी तक इसका साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसे ये एहसास हुआ कि इस घोड़े को साथ रखना बेकार है। अगर दर्रे में सफर करना पड़ा तो फिर यह घोड़ा परेशानी का बायस बन सकता है। चुनांचे उसने घोड़े की लगाम छोड़ दी और घोड़ा काफी पीछे रह गया, लेकिन वफादार जानवर मुसलसल के पीछे चला रहा था। वो तन्हा इस जंगल में रहकर करता भी क्या। थोड़ी देर के बाद वो चट्टानी दर्रा सामने आ गया जिसमें से गुजरकर उन्हें आगे बढ़ना था। शिरान ने घोड़े को दर्रे में डाल दिया और उसे जिस कदर मुमकिन रफ्तार से दौड़ा सकता था दौड़ाता रहा। इसको विनोद के फुनकते हुए बदन का पूरा पूरा एहसास था। इतना तेज बुखार था विनोद को कि शिरान का बदन जला जा रहा था, ताहम वो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देना चाहता था। दर्रे का सफर तवील था। काफी देर तक इस दर्रे में घोड़ा दौड़ाने के बाद वो बिलाखिर दर्रे की दूसरी जानिब निकल आए। शिरान ने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर दी और फिर विनोद से कहने लगा, मेरे ख्याल में अब तुम अपने सरहद में दाखिल हो गए हो। हाँ हाँ, मैं अपनी सरहद में दाखिल हो गया हूँ। यहाँ से मैं किस तरफ चलना होगा? सरहदी फौजों से मुठभेड़ का खतरा है, वो तुम्हारे लिए तकलीफ दे साबित हो सकते हैं, इसलिए बाएं समत की उस घाटी का एक रुख इख्तियार करो जो थोड़े फासले पर चलने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर मुनासिब समझो तो आराम कर लो। ठीक है, लेकिन ये खुली जगह आराम करने के लिए मुनासिब नहीं। बाएं तरफ हमें कुछ दरख्त नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है दरख्तों के नीचे तुम कुछ देर सुकून की सांस ले सकते हो, शिरान ने कहा। और विनोद ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। चुनांचे शिरान ने घोड़े का रुख उस जानिब कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो दरख्तों के घने साए में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर शिरान घोड़े से उतरा और उसने विनोद को सहारा देकर नीचे उतार लिया। फिर एक मुनासिब जगह इसने विनोद को लिटा दिया। विनोद की आंखें चढ़ रही थीं। वो बहुत ही खराब कैफियत में था। अब शिरान को यह एहसास हो रहा था कि शायद वो जानवर ना हो सके। शिरान ने उसके पास हटना चाहा तो विनोद ने कराहती आवाज में कहा, शिरान, मिस्टर शिरान, बराह कर मेरे नजदीक आओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? शिरान उसके पास झुककर बैठ गया। मुझे यकीन हो चला कि अब मैं नहीं बच सकूंगा। मेरे लिबास के नीचे सीने के पास एक चमड़े का केस बंधा हुआ है। इसमें कुछ अहम कागजात मौजूद है। ये कागजात मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। मेरे दोस्त, तुमने मुझ पर जितना एहसान किया है इसका सिला मैं तुम्हें कभी ना दे सकूंगा। एक मरते हुए इंसान पर आखिरी एहसान और कर दो। ये कागजात अपने पास छुपा लो और जब भी मुमकिन हो सके हरनपुरा पहुंचकर तुम रानी इरावती के बारे में किसी से पूछ सकते हो। ये कागजात रानी इरावती को पहुंचाने हैं। ये उसकी मलकियत है। अगर ये कागजात रानी इरावती तक पहुंच गए तो मेरे अहले खानदान सारी जिंदगी सुकून से बसर कर सकते हैं। उन्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि मेरे बाद उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। क्या एक मरते हुए इंसान पर ये आखिरी एहसान और कर दोगे मेरे दोस्त? हाँ, लेकिन तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो, तुम बच जाओगे। मैं खुद तुम्हें हरनपुरा पहुंचा दूंगा। अपने आप को संभालो। बेहतर ये होगा कि तुम जो कुछ अपने अहले खानदान को देना चाहते हो अपने हाथों ही से दो। शीरान मेरे दोस्त, मरने वालों को मौत से चंद लम्हात कबल एहसास हो जाता है क्या वो जानवर नहीं हो सकेगा। मेरे ऊपर यही कैफियत तारी है। अब तो बोलने में भी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। मेरा लिबास खोल दो। विनोद ने इल्तिजा की और शीरान ने इसकी हदायत के मुताबिक इसका लिबास खोल दिया। अंदर एक पतला सा चमड़े का पैकेट इसके सीने पर बंधा हुआ था। शीरान ने वो पैकेट अपने हाथ में लिया और विनोद
ونود کی آنکھوں میں کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ اب میرے خاندان کی بقا تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی تمہیں تمہارے اس احسان کا صلہ نہیں دے سکے گا، لیکن میں مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھوں گا، ونود نے کہا اور شیرا نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ ونود کی آنکھیں اب چمکنے لگی، اس کی سانسیں قدرے مدھم ہوتی جا رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ شیرا نے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر جب اسے احساس ہوا کہ اب ونود میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی تو اس نے ایک عجیب سی آواز حلق سے نکالی اور کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی، تو نے مجھے اپنے سرحد میں لا کر تنہا چھوڑ دیا، بے وقوف آدمی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو مر جائے گا تو میں خواہ تیرے لیے مشقت کیوں اٹھاتا، ورنہ تھا تو وہی مر جاتا۔ ایسے احمق مجھے سخت ناپسند ہے۔ اور اب یہ کاغذ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا کہ اسے تیرے اہل خانہ تک پہنچا دوں، ویسے بھی اس نئے سرحد میں نئی زندگی کی تلاش میں تو نکلنا ہی ہوگا۔ شیران خود بخود بڑبڑاتا رہا، پھر اس نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنا کر گردن ہلا دی۔ ونود کے لیے اس کے دل میں جتنی لچک پیدا ہو گئی تھی وہ بھی اس کی خلاف فطرت تھی۔ وہ کسی سے بھی محبت کرنے کا قائل نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں ونود کے اتنا کچھ کیوں کیا تھا، اسے یہاں تک لایا۔ بہرطور کس طرح ممکن نہیں تھا کہ ونود کی لاش کے سلسلے میں جذباتی ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ونود کو اسی جگہ چھوڑ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس گھاٹی کا رخ کیا جس کے بارے میں ونود نے بتایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے گھاٹی نظر آ گئی اور اس نے اپنا گھوڑا گھاٹی میں اتار دیا۔ ڈھلان خاصی خطرناک تھی لیکن شیرانی اطمینان سے اس پر گھوڑا دوڑاتا رہا۔ اب ونود کا مسئلہ تو تھا نہیں، اسے محتاط رہنا پڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھاٹی میں چلتا گیا، سورج آہستہ آہستہ چڑھتا جا رہا تھا۔ اس علاقے میں گرمی کافی تھی، جو سورج بلند ہوتا گیا گرمی بڑھتی چلی گئی۔ شیرانی اطمینان سے اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا، موسم اس پر بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے تھے، بس عجیب و غریب گوشت پوست کا بنا ہوا انسان معلوم ہوتا تھا۔ پھر جب گھاٹی کا دوسرا سرا اس کے سامنے آیا تو اس نے اسے عبور کرنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کے انداز میں کچھ تھکن کے آثار محسوس ہو رہے تھے، چنانچہ شیرا نے فیصلہ کیا کہ گھاٹی عبور کرنے کے بعد وہ جو ڈھلان کے اوپری حصے کی سمت پہنچے گا تو قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لے گا۔ وہ سفر کرتا رہا، اور جب ڈھلان کے آخری حصے پر پہنچا تو دفتن چونک کر رک جانا پڑا۔ غالباً وہ لوگ اس کے اوپر آ جانے کے منتظر تھے اور انہوں نے اسے گھاٹی ہی میں گھیرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں دبی ہوئی تھی اور ان کی تعداد 10 کے قریب تھی۔ فوجی وردی میں ملبوس تھے اور ان میں چند سکھ بھی نظر آ رہے تھے، باقی مقامی لوگ تھے۔ ان کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی اور ان آنکھوں میں خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے ہاتھ بلند کر لو، اگر ذرا بھی جنبش کرنے کی کوشش کی تو تمہیں قتل کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کے ہاتھ میں اسٹین گنیں، اس لیے میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، شیران نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ کا کوئی عنصر نہیں تھا۔